الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، وہ جب آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ جب آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ جب آئے تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، بروز حشر جب نفس نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہماں تیرا آنا مبارک ہو۔ رمضان کی عظمت کے بارے میں کسی نے کیا ہی خوب لکھا ہے، اے ماہ رمضان، اے رب کے مہماں تیرا آنا مبارک ہو، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہماں تیرا آنا مبارک ہو، منتظر ہیں تیرے ایمان والے قرآن والے، تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہماں تیرا آنا مبارک ہو۔ معزز حاضرین، رمضان المبارک کا آج کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور انشاءاللہ کوشش بھی یہی ہے کہ آج کے اس رمضان کے پہلے جمعے میں رمضان المبارک کے روزے کے متعلق چند باتیں اختصار کے ساتھ ذکر کی جائیں۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہم کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اتنا یہ مقدس مہینہ،
برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، کہ جس کی رحمتیں صبح میں بھی برس رہی ہوتی ہیں، دوپہر میں بھی برس رہی ہوتی ہیں، شام میں بھی برس رہی ہوتی ہیں، رات میں بھی برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے اتنی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہم کو عطا فرمایا، تو سچ بات تو یہی ہے کہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ دن بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں۔ آج چھٹا روزہ ہے، 5 روزے بھی یوں ہی گزر گئے، اور باقی کے روزے بھی یوں ہی گزر جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا پر آمین کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں، اور حضرت جبرائیل کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بد دعا کرنا کیا ہی کم تھا، مگر اس بد دعا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بد دعا پر آمین کہنا یقیناً اس دعا کی قبولیت کو اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے، یعنی ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ نے نیکیوں کا اجر بڑھا دیا، جس میں اللہ رب العزت نے جنت کو بالکل ہی سستا کر دیا، اللہ نے گناہوں کی معافی کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے وقت کہ تم تہجد میں مانگو، سحری میں مانگو، افطاری میں مانگو، روزے دار بندہ جب مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا رد نہیں کروں گا۔ اب جب اللہ کی رحمتیں اتنی چھم چھم برس رہی ہو، اس کے باوجود پھر اس مہینے کے اوقات سے فائدہ نہ اٹھائے تو یقیناً وہ بندہ کب فائدہ اٹھائے گا؟ ایسے مہینے کے وقتوں سے فائدہ نہ لے تو پھر وہ بندہ کون سے مہینے کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرے گا؟ قرآن کریم کی ایک آیت جس کو میں نے خطبے کے اندر بھی پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ میں اپنے بندوں کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھوں؟ اللہ کا کیا فائدہ؟ کیا اللہ رب العزت ہم پر یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کچھ نہ کھائیں، کچھ نہ پئیں؟ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، میرے بھائیو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ آج سائنسداں، ویگیانک لوگ ان رمضان کے ایک مہینے کے روزوں کے بارے میں جو ریسرچ کریں وہ بڑے حیران ہیں، اتنے فوائد اس رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے۔ کینسر جیسی بیماریوں کا علاج وہ اس روزے میں بتا رہے ہیں، اور بہت سی بیماریوں کو ویگیانک لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے آٹومیٹک وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے جو اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تتقون، میرا کوئی فائدہ نہیں کہ میں تمہیں صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھوں، پیاسا رکھوں، نہیں، اس کا مقصد یہ ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرب کو حاصل کر لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس مہینے کے اندر اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے۔ اس مہینے کے اندر
اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے. اس مہینے کے اندر تقوی پیدا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا بہت آسان ہے. روزہ صرف زبان کا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کھانے سے روکے رکھیں، پینے سے روکے رکھیں، بلکہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے. ہمارے پاؤں سے لے کر سر تک سارے کے سارے اعضاء روزے سے ہونے چاہیے. ہماری شرمگاہ، ہمارے دل و دماغ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے کان، یہ سب روزے سے ہونے چاہیے. روزے کا کمال ہی کب ہے؟ جب پورا کا پورا ہمارے اعضاء روزے سے ہو. مثال کے طور پر کسی کی غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، نہ غیبت سنیں، نہ چغل خوری سنیں، نہ جھوٹ بولیں، نہ ہی ہم آنکھوں سے کوئی گناہ کریں. غرض یہ کہ زبان سے نہیں بلکہ پورے کے پورے اعضاء کو ہمیں روزے سے رکھنا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے بعض روزے دار ایسے ہوں گے کہ جن کا صرف کھانا پینے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایسے روزے داروں کو کچھ اجر نہیں ملے گا. صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، باقی جو گناہ 11 مہینوں کے اندر کیے جا رہے تھے وہ برابر اس مہینے کے اندر بھی گناہ کیے جا رہے. صرف کھانے سے اپنے آپ کو روکا، پینے سے اپنے آپ کو روکا، غیبتیں کی جا رہی ہیں، چغلیاں کی جا رہی ہیں، نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے، موبائلوں کے اندر غیر محرم کی تصویروں کو دیکھا جا رہا ہے، موبائل کے اندر ویڈیوز غیر محرم عورتوں کی ویڈیوز کو دیکھا جا رہا ہے، گانوں کو سنا جا رہا ہے. تو یہ انسان جو 11 مہینوں کے اندر گناہوں کے اندر لت پت تھا، گناہوں کے اندر جو عادی تھا، اس مہینے کے اندر بھی یہ انسان ایسا ہی تھا. صرف اس نے اپنے آپ اپنی زبان کو کھانے اور پینے سے روکے رکھا، باقی یہ سارے گناہ کرتا رہا. اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو کوئی پسند نہیں، اس روزے پر کوئی اجر نہیں. تو روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا، پرہیزگاری پیدا کرنا. ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی سے پوچھا تقوی کہتے کسے ہیں؟ تو ان صحابی نے بتایا کہ کبھی تم کانٹوں دار جہاں پر جھاڑیاں ہوں وہاں سے گزرے ہو؟ تو ان صحابی نے کہا ایک بار نہیں کئی بار گزرا ہوں. تو جب آپ کانٹوں دار جھاڑیوں کے پاس سے گزرتے ہو تو تمہارا وہاں پر گزر کس طرح ہوتا ہے؟ تو ان صحابی نے کہا جب میں کانٹوں دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوں تو اپنے آپ کو بہت بچکچا کر سمٹا کر کہ کہیں میرا دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے، بہت بچکچا کر میں نہ وہاں سے گزرتا ہوں. تو ان صحابی نے کہا یہی تو تقوی ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ اس کا دامن کسی گناہ کے اندر نہ اڑے، اس کا دامن کسی گناہ کے اندر آلودہ نہ ہو. یہی تقوی ہے. اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، روزہ رکھ کر اپنے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا کریں. ایک جو تجربے کی بات بھی ہے اور حدیث سے ثابت بھی ہے، جو انسان بد پرہیزی کرتا ہے روزہ سب سے زیادہ اسی کو لگتا ہے. برائیاں کرنا، جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، گناہ کے کام کرنا، بد پرہیزی کرنا، زیادہ روزہ اسی بندے کو لگتا ہے. اور جو بندہ پرہیزگاری کرتا ہے، اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے بچائے رکھتا ہے، اس انسان کو روزہ نہیں لگتا. یہ ہماری تجربے کی بات ہے. حدیث شریف کے اندر بھی آیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات ہے کہ 2 عورتوں کا قصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا کہ 2 عورتوں کو اس قدر روزہ لگ رہا ہے کہ ان کی جان جانے کا خطرہ ہے، موت کے قریب آ چکی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان عورتوں کو کہا جائے کہ وہ کلی کریں. ان 2 عورتوں نے کلی کری تو اس کلی کے اندر گوشت کے ٹکڑے نکلے. وہ عورتیں حیران کہ ہم نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، گوشت کے ٹکڑے کیسے نکلے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ دیکھو جو گوشت کے ٹکڑے نکلے ہیں، جب انسان کسی کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، قرآن کریم کے اندر سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتے ہیں
वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम एक दूसरे की गीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैता, क्या तुम में से कोई बंदा इस बात को पसंद करता है कि वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? फकरीतुमु, जरूर तुम इसको नापसंद समझते हो। तो ये बुराई कर रही थी, इन्होंने बुराई करने का नतीजा ये हुआ क्योंकि मुर्दार गोश्त खाता है अपने भाई का, तो देखो ये गोश्त के टुकड़े हुए हैं। अल्लाह ने इबरत बना दिया। रोजा लग रहा था, गीबतें कर रही, रोजा इस कदर लगा कि मौत के करीब आ गए। ये तजर्बे की भी बात है और हदीस से भी साबित है। रोजा उस इंसान को ज्यादा लगता है कि जो इंसान बद परहेजी करता है। तो रोजे का पहला मकसद तकवा और परहेजगारी। दूसरा रोजे का मकसद, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको ये रमजान का महीना अता ना करता, ये रोजे हम पर फर्ज ना होते, तो हमें उस गरीब के घर की हालत का कैसा पता चलता कि जिस गरीब के घर के अंदर कोई खाना नहीं होता, पानी भी नहीं होता, भूखा प्यासा रहता है, उस गरीब इंसान की कैफियत का हमें कैसा पता चलता? वो मालदार आदमी के जिसका बैतुल खला गरीब आदमी के घर से ज्यादा अच्छा है, लेकिन रमजान का ये महीना दिन भर भूखा प्यासा रहकर हमें एक गरीब की और भूखे प्यासी की अहमियत को बतलाता है, निमतों की कदर को बतलाता है कि जो आटा, जो रोटी हम खा रहे हैं, गौर करो ये रोटी कैसे बनी है। वो दाना कि जिसके ऊपर सूरज भी गुजरा, बारिश भी गुजरी, रात भी गुजरा, दिन भी गुजरा, वो गंदम बना। गंदम बनने के बाद फिर उसको चक्की के अंदर पीसा गया, पीसने के बाद फिर उसकी तसही की गई, चूरा चूरा यानी गंदगी एक तरफ और आटा साफ जिसको छानते हैं वो एक तरफ। किस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये रोटी हम तक पहुंचाई है। तो ये रोजे दूसरी जो फायदा और मकसद है, दूसरा ये है कि इस रोजे से हमको ये पता चलता है कि गरीब इंसान जो भूखा प्यासा रहता है उसकी अहमियत का पता चलता है। पड़ोसी का मकाम मर्तबा हदीस शरीफ के अंदर बहुत बड़ा मकाम मर्तबा है। हम रोजे से रहें तो हमारे महल्ले के अंदर जो गरीब गुरबा है उनका ख्याल रखें। बल्कि यूं चाहिए कि इफ्तार के वक्त हम अपनी गुंजाइश को देखते हुए उस गरीब के घर के अंदर भी इफ्तार पहुंचा दें। आप दुआ के लिए कहो ना कहो, जब उसकी ये जरूरत पूरी होगी ऑटोमेटिक उसके दिल से दुआ निकलेगी। एक हदीस कुदूसी है, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बंदे को खड़ा फरमाएंगे और उस बंदे से पूछेंगे, ऐ मेरे बंदे, फला मौके पर मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों ना खिलाया? वो बंदा कहेगा, अल्लाह आप कैसे भूखे रह सकते हैं? आप तो हर चीज से पाक, मुनज़्ज़ा, मुबर्रा हैं, आप कैसे भूखे रह सकते हैं? अल्लाह कहेंगे, मेरे बंदे, फला मौके पर मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों ना पिलाया? वो बंदा अर्ज करेगा, ए अल्लाह आप प्यासे कैसे रह सकते हैं? आप तो पानी पीने से पाक हैं, मुनज़्ज़ा हैं, मुबर्रा हैं, बेऐब हैं। अल्लाह कहेंगे, ए मेरे बंदे, फला मौके पर मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत क्यों ना की? वो बंदा अर्ज करेगा, ए अल्लाह आप कैसे बीमार हो सकते हैं? आप तो हर चीज से पाक हैं, मुनज़्ज़ा, मुबर्रा और बेऐब हैं। तो अल्लाह फरमाएंगे, ए मेरे बंदे, फला मौके पर तेरा पड़ोसी भूखा था, अगर तू अपने पड़ोसी को खाना खिलाता तो गोया ऐसा था कि तूने मुझे खाना खिलाया। ए मेरे बंदे, फला मौके पर तेरा पड़ोसी प्यासा था, अगर तू अपने पड़ोसी को पानी पिलाता तो उस पड़ोसी को पानी पिलाना ऐसा था गोया कि तूने मुझे पानी पिलाया। ए मेरे बंदे, फला मौके पर तेरा पड़ोसी बीमार था, अगर तू अपने पड़ोसी की मिजाज पुरसी करता, उसकी इयादत करता, उसका देखना, उसकी इयादत करना गोया ऐसा था कि तूने मेरी इयादत की। अब यह हदीस कुदसी हमको बताती है कि पड़ोसी का कितना मकाम मर्तबा है। एक हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसल मुमिनुल्लज़ी यशबा वजारुहु जायउ, कि वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान की शान नहीं कि अपना तो पेट भर ले और उसका पड़ोसी भूखा हो।
पड़ोस में सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान का मकाम है, पड़ोस में चाहे हिंदू भाई क्यों न रहता हो, सिख भाई क्यों न रहता हो, ईसाई भाई क्यों न रहता हो, इन सबका हालत अमन के अंदर इसी तरह का एहतराम फर्ज है जिस तरह के एक मुसलमान का एहतराम फर्ज है हालत अमन के अंदर। दूसरी हदीस शरीफ के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बार कसम खाकर इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं हो सकता, कौन मुसलमान नहीं हो सकता? आपने फरमाया तो वो मुसलमान नहीं हो सकता कि जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। ये मुसलमान का काम नहीं है पड़ोसियों को सताना, ये मुसलमान का काम नहीं है पड़ोसियों को दुख देना, ये मुसलमान का काम नहीं है पड़ोसियों के दिल को ठेस पहुंचाना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बार कसम खाकर इरशाद फरमाया, ये मुसलमान की शान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, खुदा की कसम ये मुसलमान नहीं है कि जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। पड़ोसी का मकाम और मर्तबा इस्लाम के अंदर कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है। तो इसलिए इफ्तारी के वक्त थोड़ी सी इफ्तियार गुंजाइश को देखते हुए हमें अपने पड़ोसी को भी पहुंचा देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम ने रमजानुल मुबारक के रोजे जो फर्ज किए हैं, इसकी अहमियत एक ये भी है, गरीब गुरबा की हालत को हमें पता चले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को। इन्होंने सबक कहां से सीखा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहकर आपने पड़ोसी के मकाम को पहचाना, पड़ोसी के मर्तबे को पहचाना और उसको एक अमली जामा पहनाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यूनिवर्सिटी से ये सबक किस तरह हासिल किया? एक मर्तबा तहज्जुद के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहे हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। इतने में ही हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंख खुल गई। अम्मा आयशा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके पांवों के अंदर चप्पल भी नहीं है और आप आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हो, ये क्या बात है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा, मैं जो बिना जूतियों के और आहिस्ता आहिस्ता जो कदम उठा रहा था, मैं इसलिए चल रहा था। आयशा, तुम सो रही थी, अगर मैं अपने पांवों के अंदर जूतियां पहनता और मैं थोड़ा तेज कदम उठाता तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आंख खुल जाए, इसलिए मैं बिना जूतियों के यूं ही चल रहा था। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपकी एक महबूबा बीवी, वो महबूबा बीवी के जिन्होंने इस मकाम को पाया दूसरी बीवियों के मुकाबले में कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के वक्त आपने ही मिसवाक को अपनी दांतों से थोड़ा नरम किया और उसके अंदर आपका लुआब चला गया और फिर वही मिसवाक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही मिसवाक अपनी वफात के वक्त फरमाए। ये वो मकाम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का, अफीफा कायनात ताहिरा सिद्दीका हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो मकाम कि आप पूरी जिंदगी इस बात पर फख्र करती थी कि मेरा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब मुबारक एक जगह पर मिल गया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पड़ोसी के मकाम को, पड़ोसी के मर्तबे को, पड़ोसी के अजमत को इस यूनिवर्सिटी से सीखा था। आपकी दारुल खिलाफा का मामला, आप एक बेवा औरत के काम काज के लिए जाया करते थे। असल में उस फहरिस्त के अंदर एक नाम लिखे हुए थे माजूरों के कि इनकी खिदमत कौन करेगा, इनकी खिदमत के लिए फला बंदा मामूर है, इनकी खिदमत के लिए फला मामूर बंदा है। तो हजरत उमर ने जब एक नाम देखा, उस पर नाम तो लिखा हुआ है कौन है, लेकिन खिदमत कौन करेगा ये नाम नहीं लिखा हुआ था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर पहुंच गई, अम्मा से पूछा, अम्मा मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आया हूं। अम्मा ने जवाब दिया, एक बंदा आता है मेरी खिदमत करके चला जाता है। हजरत उमर बड़े हैरान रहते हैं वो बंदा कौन है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, इशा की नमाज के बाद आप वहीं पर बैठ गए, वक्त पूरा हो रहा है, मैं जल्दी इस वाकये को बताता हूं।
तो हजरत उमर इशा के बाद वहीं पर बैठ गए। रात जब काफी गुजर गई, एक बंदे को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। हजरत उमर के करीब आए तो हजरत उमर ने पूछा, मन अंता, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, अना अबू बकर। हजरत उमर ने कहा, अबू बकर, आप अम्मा की खिदमत के लिए आप आते हैं? और खिदमत क्या हुआ करती थी? समंदर से पानी लाना, घर के बर्तन धोना, उन अम्मा के कपड़े धोना और झाड़ू वगैरह लगाना। तो हजरत अबू बकर से कहा कि आप खिदमत के लिए आते हैं? कहा, मैं इनकी खिदमत के लिए मैं आता हूं। और हजरत अबू बकर को देखा कि उनके पांवों के अंदर चप्पलें नहीं थी। हजरत उमर ने पूछा, चप्पलें कहाँ हैं? तो भाई उमर, रात का वक्त है, सब लोग सोए हुए हैं, अगर मैं चप्पल पहनकर आता तो लोगों की आंखें खुल जाती, इसलिए मैं चप्पल पहनकर नहीं आया। तो पड़ोसी का मकाम और मर्तबा इस्लाम के अंदर बहुत ऊंचा है। तो रमजान के रोजे रखने के दो मकसद, पहला मकसद तकवा इख्तियार करना, दूसरा मकसद गरीब गुरबा की भूख को, प्यास की अहमियत को बतलाना कि बेचारे कैसा भूखे प्यासे रहते हैं, हमें भी चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन।